Hello students. So in the previous video I explained you the fifth unit introduction part, that is report writing. So in the previous video we have started the last unit of your auditing. So now we are moving to the next important concept in the report writing, that is the difference between auditor's report and auditor's certificate. So in the previous video I explained you the auditor's report meaning, definition, and apart from that I explained you the importance also. We had seen the importance of auditor's report and characteristics of auditor's report, and now we are moving to the next concept, that is difference between auditor's report and auditor's certificate. Okay, so what is the difference? See, first and foremost, auditor's report you already know. So the report which is given by the auditor after examining all the books, records, the statements which are maintained by the company. Okay, so on that he is going to give the report, that is only auditor's report. So apart from that, here auditor certificate is also there. Certificate, we can say assurance certificate. Okay, so now we'll see what is the difference between auditor's report and auditor certificate. Here, even though given by both the both the documents are given by the same auditor only, even though it is having some differences. So what are those differences? So have a look on this. So what is auditor's report? See, a report means simple expression of opinion. So after going through the various records and documents maintained by the company, so the auditor felt about the company performance. So that is only he is going to express. So it may be in the letter form, or it may be in the like we can say paras. So you can give in any kind of format. Okay, because there is no proper exact statement is we can say exact format is there, but it should be in a understandable form, that's only. Okay, sometimes it will be given in letter form, sometimes it will be given in the statement form, but main thing should be covered in that, that is important. So here, this auditor report is very simple thing, that is expression of opinion. What is the certificate? See here, the auditor certificate is 100% true and correct. So it's certifying. So here auditor is certifying that companies performing well. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರೀ ಇದು. ಈಗ ನೀವೆಂದಾರ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಓನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ನು ಎಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he is going to give certificate about the good performance of the company, and that will be serving the company very much. Second difference is what auditor's report is based on facts, estimates and assumptions. So auditor's report ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it considers about some facts and is going to make some assumptions here and is going to value various things. Okay, what is the certificate? The auditor certificate is based on the actual facts and figures. That means what here, auditor report, it's having some loopholes also. He is going to rectify that, everything is going to make. But certificate is about what it contains the actual true facts and figures. ಅದ್ರಾಗ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. Next, auditor's report is not guarantee of absolute correctness and accuracy of books of accounts. See, sometimes what happens here, see, for every company the auditor's report is very very important and it's must and should. Okay, so that's why the companies go for auditing, to get that auditor's report. Report is there. Report is about what? About uh, the performance of the company of some particular period of time. But certificate is having little extra weightage related to the auditor's report. ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೇಟೇಜ್ ಅದ ರೀ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತಲೇ ಅದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ report as well as certificate should be correct. But auditor certificate is about totally the actual facts. ಅಲ್ಲೇನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, one more difference is the auditor's report is not guarantee of absolute correctness and accuracy of books of accounts. Because what happens here, after going through various accounts and records, the auditor's report has been generated. ಓಕೆ, ಅವು ಏನಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅವೇನಾರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದ್ರಾಗ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಡಿಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ is important and it should contain some accurate data and accurate results here. So it should be of fully trustworthy. The next difference is auditor's report is later on found to be wrong, he cannot be held responsible. Yes, so auditor's report ಅದೇನಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಡ್ಯೂಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್, he will be held responsible. So certificate is what, it's about totally assurance. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತೆಳಗಂತಾನೆ ಸಿಗ್ನೇಚರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಸಹಿತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನಾರು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಾರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಡಿಟರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. Okay, so these are the some of the differences between auditor's report and auditor's certificate. So report is totally about what, the thing that particular duration, ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಬುಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದೇನಾರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ report as well as giving the certificate about the performance of company. Next, another one head is there. So another one concept, that is contents or elements of auditor's report. So auditor's report na ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನೇನು ಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ auditor's report ನಾಗ, ಏನೇನು ಮೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, what are the elements or the contents. So this is important for 5 marks also. Okay, so what are the contents? So first and foremost is title. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಂತಾರೆ ಬೇಕಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್, ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದ ಟೈಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ನೇಮ್. ಸೊ ಟು ಹೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
client's name, or we can say mentioning of particular client's name is very very important. So that is important. Next is what? Address. So the report should be addressed to the clients. So clients report to the, so in case of company the report should be addressed to the shareholders. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, P&L, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೇಷೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. So what are the auditing standards and practices they have adopted in scrutinizing the accounts and also in giving the report. See ಹೆಂಗೆ ನಾವು to maintain the transparency, to maintain the uniformity, we are going to follow the accounting standards. Likewise, even auditors also follow standard auditing practices. Okay, SAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಜೆಷನ್, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Next is auditor's name and address. Yes, along the signature he is going to write the name and address and date of the report. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀತಾನೆ, ತಂದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ರೀ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಲೈಕ್ ದ ಎರರ್ಸ್, ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಏನಾರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if the auditor is interested in getting to know that some of the mistakes have been made by the company during this particular period, if you want to show this to the shareholders, then he can mention in other contents. So like we can say about the errors or frauds happened in the company. So what any changes made in the law, any changes made in the acts. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾರು ಇವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನಾರು ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಾರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದು, ಸೊ ಏನಾರು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂತ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡೋಂಗೆಲ್ಲ ಅವ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಾಗೂ ಭಾಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ರೀ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬ್ರೈಬಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಂಚ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಿದು. ಸೊ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಲೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಸಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ನ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಡಿಟರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೂ ತನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಅವರು ಶೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. In the next video I'm going to explain you the last important concept, that is the types of audit reports. So that is the last important concept here. Okay, I hope you are getting this. If you're having any doubts, you can message me.